يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Salawatun jina sarang-sarang. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati beliau pengasuh Pondok Pesantren Pandan Aran Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SKM PDI. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Al-Hasani baik yang lama maupun yang baru, dan juga santri Pondok Pesantren Al-Hasani baik putra maupun putri, baik yang lama ataupun baru, yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita, baik kesempatan hidayah ataupun kesempatan umur, sehingga kita bisa bermuajahah dan bertemu, berkumpul di majlis khataman haflah akhirus sanah Pondok Pesantren Al-Hasani yang keempat. Semoga Pondok Pesantren Al-Hasani bisa tetap istiqomah, bisa tetap mendapatkan barokah dan manfaat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah kita sudah kedatangan beliau pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran yang nanti akan memberikan mau'idhah hasanah, mujahadah serta doa untuk kepada kita semuanya, khususnya santri baru Pondok Pesantren Al-Hasani. Semoga santri-santri baru Pondok Pesantren Al-Hasani nanti diberikan kerasan, diberikan betah, diberikan istiqomah serta kemudahan untuk ngaji di Pondok Pesantren Al-Hasani ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya Pondok Pesantren Al-Hasani ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Al-Hasani, yang kebetulan saya yang diamanati oleh beliau Bapak Kiai Haji Mu'tasim Billah untuk mengelola dan mengembangkan Pondok Pesantren ini. Nggih, cabang Pandan Aran. Jadi alhamdulillah pada perkembangannya bapak-bapak, ibu-ibu, Al-Hasani ini perkembangannya semakin tahun semakin baik dan semakin maju. Alhamdulillah. Dulu 4 tahun lalu pas saya ke sini, 4 tahun yang lalu saya ke sini itu di sini belum ada apa-apa, bapak-bapak, ibu-ibu. Masih hutan. Yang ada di belakang panjenengan itu
masjid itu belum ada. Dulu ada musola ukurannya cuma 4x3. Sekarang alhamdulillah kita udah punya masjid yang megah, ukurannya besar, 19x29. Bisa menampung sekitar 600 orang untuk salat berjamaah, alhamdulillah. Dan di belakang, alhamdulillah yang dulunya masih hutan belantara, masih banyak ular. Saya pertama datang kali ke sini itu ular pernah masuk ke rumah. Karena masih hutan, masih banyak rumput-rumput tinggi-tinggi, pohon gede-gede. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada ular lagi, udah jadi asrama dan sekolah. Dan insya Allah mohon doa restunya ini insya Allah nanti mungkin 1 atau 2 hari lagi nanti ada pengecoran untuk pembangunan minimarket. Karena ini permintaan dari santri dan wali santri supaya ada minimarketnya. Minta doanya semoga diberikan kelancaran dan kemudahannya. Dan mungkin nanti ke depannya setelah itu nanti akan dibangun lantai 4 atau lantai 3 Pak. Insya Allah di sebelah timur masjid ini. Minta doanya semoga pembangunannya dimudahkan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan perkembangan santri juga alhamdulillah dari tahun ke tahun. Pertama kali santri MTS angkatan pertama saya menerima siswa itu 38 siswa. Angkatan pertama yang sekarang udah kelas 2 aliyah. Angkatan kedua alhamdulillah naik menjadi 58 siswa santri barunya. Dan angkatan ketiga ada 84 santri barunya. Angkatan keempat 96. Dan sekarang angkatan kelima adik-adik di sini alhamdulillah ada sekitar 87 siswa. Jadi total keseluruhan santri saat ini digabung dengan pengurus dan hufad itu ada santrinya 387 santri. Minta doanya sekali lagi untuk santri-santri Al-Hasani semoga diberikan istiqomah, diberikan kemudahan belajarnya, diberikan hasil maksud sehingga nanti kedepannya menjadi penerus bangsa dan pembimbing umat. Bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para kiai. Alhamdulillah karena ini Al-Hasani itu cabang dari Pandan Aran, maka keunggulannya di sini menghafal Al-Quran. Namun biasanya kalau adik-adik masih baru, tidak langsung menghafal ya adik-adik. Nanti ada tahsinul qiraat dulu, supaya bacaannya bagus dan baik, baru nanti dihafalkan. Ya hafalannya pun yang gampang-gampang dulu nanti. Juz amma, nanti surat-surat pendek, surat pilihan, baru nanti juz 1. Alhamdulillah nanti setelah acara ini akan diadakan penghargaan tahfidz. Jadi di Al-Hasani itu bukan hanya kuantitas hafalan yang diutamakan tetapi juga kualitas hafalannya. Maksud kualitas itu, kuantitas itu jumlah hafalan seberapa banyak, bukan hanya itu. Tapi kualitas bacaan itu juga perlu dijaga. Kualitas dalam hari ini yaitu kelancaran hafalan dan bacaan Al-Qur'annya harus tartil. Satu harus lancar, yang kedua harus tartil bacaannya. Alhamdulillah di Al-Hasani ini ada evaluasi ketika kenaikan juz. Setiap naik juz tidak boleh menghafal juz berikutnya dulu sebelum 1 juz itu lancar. Begitu juga ada kenaikan 5 juz. Setelah dapat 5 juz tidak boleh menghafal juz 6 dulu, harus lancar dulu 1 sampai 5 dibaca 1 dudukan. Begitu juga 10 juz, 15 juz, 20 juz. Alhamdulillah nanti setelah ini akan ada penghargaan sertifikat untuk yang berprestasi bisa menghafal Quran, bisa simaan 5 juz, 1 dudukan, 15, 20, dan 10 juz semuanya. Jadi saya harapkan nanti di Al-Hasani ini bisa bukan hanya sekedar pernah hafal 30 juz, tapi bisa benar-benar lancar dan berkualitas hafalannya dan bisa dipertanggungjawabkan hafalan Al-Qur'annya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk menopang pendidikan di Al-Hasani juga ada pondok pesantren, ada madrasah formal yaitu Madrasah Sanawiyah Al-Hasani. Alhamdulillah kemarin sudah meluluskan sekitar 58 siswa putra putri dan totalnya. Jadi kalau masuk dengan ini ya
ada tadi saya katakan 387 siswa. Jadi Al-Hasani ini madrasah sanawiyahnya terakhir akreditasi 1 tahun yang lalu itu mendapat akreditasinya A unggul. Dapat A. Yang kedua, secara prestasi Al-Hasani tetap mengedepankan prestasi dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri yang lain atau sekolah unggulan-unggulan yang lain yang ada di Kulon Progo. Jadi ini kelasnya kita masih kabupaten. Insya Allah nanti kedepannya kita kelasnya nasional, mungkin internasional nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin urutan TKA itu kita urutannya nomor 4 sekabupaten. Jadi nomor 1, 2, 3 itu negeri semua. Negeri 1, negeri 6, negeri 5. Kita urutan keempat nilai TKA-nya. Terbaik nomor 4. Alhamdulillah. Nanti untuk kelanjutannya nanti juga ada madrasah aliyah. Namun untuk saat ini karena ada moratorium. Belum boleh untuk mendirikan madrasah aliyah baru, maka tetap ada aliyah tapi khusus yang lulusan dari madrasah sanawiyah, tidak menerima lulusan yang dari madrasah lain untuk sementara ini. Dan sementara karena belum ada izin operasionalnya, kita diindukan ke pusat, ke madrasah aliyah Sunan Pandan Aran. Alhamdulillah kita sudah 2 angkatan induk ke sana. Jadi nggak boleh risau nih bapak ibu nanti yang ini anak baru. Nanti aliyahnya gimana? Ada enggak? Ada insya Allah ke aliyah pusat. Begitu juga yang terakhir untuk menopang hafalan Al-Qur'annya, kita tetap mengadakan pengajian kitab madrasah diniyah. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 5 diniyah yang baru saja tadi ada penampilan madrasah diniyahnya. Jadi kalau ditanya kitabnya ada insya Allah. Dari mulai ngaji Jurmiyah, ngaji Imriti, insya Allah nanti tahun depan ada Alfiyah. Dari mulai Sorob, Tasrifan, Kailani, Nazm Maksud ada. Dari mulai Takrib, Fathul Qorib, dan insya Allah nanti kedepannya ada Fathul Mu'in. Semuanya ada. Kita adakan pengajian kitab karena itu untuk menopang pendidikan Al-Qur'annya. Jadi kalau cuma Al-Qur'an saja dihafalkan, tanpa ada kitab kita akan sulit untuk mengamalkan Al-Qur'annya. Jadi dalam rangka kita memahami kitab itu dalam rangka tujuannya untuk mengamalkan isi-isi Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an itu menjadi sebagai hudan linnas dan menjadi solihun likulli zamanin wa makanin. Yang selanjutnya kami Pondok Pesantren Al-Hasani tetap mengedepankan dalam kaidah fikih al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi semua tradisi pesantren yang baik kita tetapkan, kita kuatkan. Hafalan Quran harus berkualitas, harus lancar, kita kuatkan, kita tetapkan, kita pertahankan. Pengajian kitab salaf, menghafal Jurmiyah, Imriti, Nazm Maksud, kita kuatkan, kita tetapkan, kita pertahankan. Tapi wal akhdu bil jadidil aslah. Kita ambil sesuatu yang baru, yang lebih baik demi kemajuan Pondok Pesantren Al-Hasani. Di antaranya, alhamdulillah Pak Kiai Haji Mutasim Billah, ini Pak Yai Tasim nanti kita akan ada launching digitalisasi keuangan Pondok Pesantren Al-Hasani. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang masih baru, di Al-Hasani itu sudah tidak ada jajan pakai uang cash, udah nggak ada. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngasih ke anak-anaknya uang 5.000, 10.000, nggak laku di Al-Hasani, sudah tidak ada. Jadi di sini kalau jajan pakai kartu, Pak Yantasim. Jadi tidak ada istilahnya kehilangan uang, pencurian uang, nggak ada. Jadi semuanya sudah pakai kartu dan itu akan integrasi dengan aplikasi. Jadi melalui aplikasi yang Bapak Ibu mungkin sudah download gitu tadi nih, sudah masuk akun, itu panjenengan bisa memantau keuangan pengeluaran putra panjenengan. Hari ini anak panjenengan sudah jajan berapa, habis berapa, nanti bisa dilihat. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilimit. Jadi jangan khawatir wah nanti boros, bisa dilimit. Panjenengan melalui aplikasi bisa dilimit, misalkan sehari 10.000 bisa nanti dibatasi. Kalau udah 10.000 tidak bisa jajan lagi. Bisa Bapak Ibu, gak usah khawatir. Kalau mau sehari 10.000 monggo, sehari 20.000 monggo, mau sehari 50.000 monggo, bisa dibatasi sama panjenengan. Dan itu nanti ke depannya akan ada termasuk pembayaran bulanan pun lewat aplikasi. Jadi enggak transfer, tidak cash, tapi aplikasi top up seperti jenengan top up
GoPay atau ShopeePay, nah, bisa lewat situ semuanya. Dan sudah bekerja sama dengan bank-bank yang lain. Dengan BRI, BCA, BNI, dan lain sebagainya. Dengan Bank Mandiri, BSI, kita sudah kerjasama. Jadi jenengan banknya apa saja bisa langsung top up lewat aplikasi itu. Alhamdulillah. Begitu jika nanti di aplikasi itu akan jenengan bisa memantau perkembangan anaknya. Jenengan anak sekarang sudah masuk apa sekolahnya sering masuk atau enggak, sering bolos atau enggak, jenengan bisa lihat di situ. Perkembangan anaknya, hafalan Qur'annya sudah juz berapa, setoran juz berapa hari ini, jenengan bisa lihat di aplikasi itu. Begitu juga nanti perizinan, jenengan mau mengizinkan anaknya harus lewat aplikasi situ. Jadi ini termasuk wal ahdu bil jadidil asla. Kita ambil sesuatu yang lebih baik, yang bisa memanfaatkan teknologi. Jadi kita tidak bisa dengan kemajuan teknologi sekarang itu, nggak bisa kita menghindar. Kita harus ikut, supaya kita nggak ketinggalan. Kita harus ikut dengan teknologi terus nanti ke depannya akan lebih baik lagi. Bahkan nanti insya Allah di aplikasi itu nanti jenengan kalau mau melihat sesuatu, udah pakai AI. AI itu robot, kalau istilahnya. Di Cina, di luar negeri itu udah pakai AI. Jadi kalau jenengan mau nanya, bagaimana kabar anak saya, apakah sekarang sehat? Nanti ada yang jawab, alhamdulillah anak jenengan sehat. Jawabannya gitu. Anak saya bagaimana sekarang sekolahnya bolos atau tidak? Anak Anda sekarang masuk sekolah. Ada Bu, nanti bisa lewat situ aplikasi. Makanya yang belum download aplikasi, belum aktifasi, monggo diaktifasi. Karena kalau jenengan tidak aktifasi, jenengan akan tinggal informasinya. Ketinggalan sesuatu yang ada di Al-Hasani. Jadi jangan sampai Al-Hasani ada di pelosok gini, tapi kita kemajuannya udah kayak di Jakarta, udah kayak di Eropa, udah kayak di Cina. Alhamdulillah. Mohon sekali dukungannya dari bapak-bapak, ibu, dan para santri semuanya. Ini demi kemajuan Pondok Pesantren Al-Hasani. Jangan sampai pondoknya di pelosok, kok tambah pelosok. Tapi pelosok ternyata kita lebih modern daripada yang ada di kota sana. Alhamdulillah. Dan mohon doa dari Pak Tasim, minta doa dan bimbingannya. Semoga Pondok Pesantren Al-Hasani bisa dimudahkan dari segala masalahnya. Mungkin itu saja dari saya. Insya Allah nanti di akhir kita ada launching pembukaan aplikasi digitalisasi Al-Hasani. Tapi itu udah jalan. Alhamdulillah udah jalan. Udah berjalan. Jadi ini launching ini cuma buat seremonial karena ini udah jalan, udah berjalan sekitar 3-4 bulan ke belakang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Monggo waktu dan tempat saya serahkan kepada beliau Dr. Ki Haji Mu'tasim Billah SKMPTI. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai ya. Al-Fatihah. Sebelum kita doa bersama, mari kita istighfar bersama-sama. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita. Semoga dengan demikian menjadi istiqomah di pondok pesantren. Astaghfirullahaladzim. 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 Sallallahu ala Muhammad. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal man nasir. Hasbunallah wa
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عز وجل 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 سبحان عز وجل سبحان الله عز وجل سبحان عز وجل سبحان الله عز وجل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Allahumma ya Allah, perkenankanlah pada sore hari ini kami semua menundukkan kepala sedalam-dalamnya, menengadahkan kedua telapak tangan kami, wujud syukur kami ya Allah. Di tengah kondisi zaman seperti ini, Engkau telah berkenan membuka pintu hati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dogelem mondok. Ya Allah, semoga anak-anak istiqomah di pondok pesantren. Ya Allah, semoga apa yang kami lakukan memondokkan anak ini, menjadikan ridho-Mu ya Allah, menjadikan ridho Rasul-Mu ya Allah, dan menjadikan ridho orang tua leluhur kami yang telah mendahului. Semoga orang tua leluhur kami telah mendahului, Engkau ampuni semua dosanya, Engkau terima semua amal baiknya, Engkau tempatkan di sisi-Mu yang paling indah ya Allah, dan semoga semua keturunannya solih-solihah. Allahumma ya Allah, semoga dengan mondoknya anak-anak kami ini, Engkau menjadikan kepada kami semua kekuatan iman, Islam, ihsan, sehingga kelak kami dan anak-anak kami mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, semoga dengan mondoknya anak kami ini, Engkau sejahterakan semua kehidupan kami. Yang di pondok istiqomah, yang di rumah, semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkanlah dari cobaan ya Allah. Jauhkanlah dari godaan. Jauhkanlah dari fitnah. Ya Allah, semoga kami yang di rumah dalam keadaan apapun selalu saling mencintai. Dalam keadaan apapun selalu saling menyayangi.
Dan semoga kami semua di rumah mampu untuk saling memaafkan, sehingga rumah tangga kami harmonis, rukun, agar kami bisa bersama-sama beribadah kepadamu ya Allah. Bersama-sama mencari rezeki untuk bekal ibadah kami. Dan yang paling penting, kami bisa bersama-sama mendoakan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, buah hati kami ini, darah daging kami, dalam masa yang seperti ini, selamatkanlah semua anak kami dunia dan akhiratnya. Jauhkanlah dari teman yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik, akidah dan budaya yang tidak baik. Lancarkanlah semua urusan anak kami ya Allah. Semoga yang di pondok pesantren istiqomah, sregep ngaji, sregep ngibadah, sregep ndongake wong tua. Semoga semua mendapatkan ilmu yang manfaat, hafal Al-Quran semua, alim kitab semua, sorihah semuanya, dan kelak sekolahnya sampai S1, S2, S3 lulus dengan hasil yang paling baik. Semoga kelak ilmunya manfaat untuk melanjutkan perjuangan para kiai, para ulama. Semoga besok pulang ke rumah Allah menganugerahkan anak-anak kita semua tempat khidmah yang terbaik. Do gelem mulang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Semoga besok pulang ke rumah anak-anak kita dianugerahi jalan rezeki yang barokah. Do ditungakake sok duwe gawean sing mapan nggo sang ibadah. Semoga pada penyan semua anak-anak kami engkau anugerahi jodoh yang solihah untuk teman berjuangnya. Ya Allah, semoga anak kami semua menjadi anak solihah yang bisa mengangkat derajat orang tua. Dulu Mbah Mufid, pendiri Pondok Pandenaran, pernah menyampaikan, kayak anakmu saiki cilik-cilik, anak-anak kamu sekarang kecil-kecil, sok nek wayai sing nyelametke kowe kabeh. Besok pada waktunya anak-anakmu lah yang akan menyelamatkan kamu. Bungane bocah solihah jembar ke kuburan wong tua. Doanya anak yang solihah menjadikan orang tua lapang. Bungane bocah solihah ndadekke kuburan wong tua padang. Menjadikan kuburan orang tua terang benderang. Semoga anak kita semua hafal Al-Quran, kelak bisa menggandeng kedua orang tuanya menuju surganya Allah SWT, menggandeng mbah-mbahnya menuju surganya Allah SWT. Semoga semua yang hadir, terutama orang tua wali murid ini, mendapatkan kesehatan, usia yang panjang, istiqomah ibadah, istiqomah mendapatkan rezeki yang barokah, untuk bekal ibadah, untuk bekal anak-anak yang mondok sekolah kuliah, dan sisanya untuk berangkat mendoakan anak kita di Mekah dan Madinah. Ya Allah, kita berdoa semoga kita semua dengan barokah yang mondok ini dijauhkan Allah dari hal yang kita tidak mampu menghadapinya. Hidup tentu tidaklah lepas masalah persoalan. Semoga dengan barokah anak mondok, anak-anak memberi contoh pada kita, mereka mampu menahan kesabaran di pondok pesantren. Semoga yang di rumah dianugerahi kekuatan, dianugerahi ketegaran dalam menghadapi semua masalah. Apapun yang terjadi, tetap tegak teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengangkat semua masalah kita. Barangkali ada yang sedang sakit, Allah segera mengangkat penyakitnya, memberikan kesembuhan agar istiqomah ibadah. Barangkali ada yang punya masalah keluarga, masalah rumah tangga, atau masalah ekonomi, masalah tanggungan, pinjaman, Allah memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Semoga yang berat diringankan Allah, yang sulit dimudahkan Allah,
dan semoga yang masih ruwet-ruwet segera diurai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang terasa di tengah malam, di tengah kesendirian kita sering terfikirkan, kok koyong ini gede yo, kok koyong ini abote yo. Mbah Kiai Muntaha Kalibeber Wonosobo, gurunya Mbah Mufid pernah menyampaikan, sak gede-gede ini masalah jauh lebih besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menghadapi masalah dengan sebaik-baiknya, selalu tersenyum dalam keadaan apapun, dan kelak kita semua tersenyum ketika mendapatkan husnul khotimah. Semoga dengan memondokkan anak kita ini Allah mengampuni semua dosa kita. Astaghfirullah Rabbal bar Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا أستغفر برايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita, dosa orang tua leluhur kita, dan dosa anak keturunan kita semua. Semoga Allah mengijabai semua doa baik kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan pada kita kelak di hari tua kita diizinkan untuk bisa memeluk anak kita yang solih-solihah, agar kita bisa berbisik telinganya, aku ridho karo kuendu, aku ridho karo kuele. Bismillah, Allah sudah membuka pintu hati anak kita, gelem mondok, wis biarkan saya seperti ini, yang penting mulai skop Al-Hasani, saya akan mendoakan sungguh-sungguh, nek bengi sholat tahajud yang mampu, atau puasa yang mampu, atau ziarah-ziarah, niatin ndongake anake sok ben iso methek wae woh dunya akhirat. Bismillah, pulang dari pondok Al-Hasan ini saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menyiapkan dana untuk anak-anak kelak mondok sekolah kuliahnya agar lancar. Bismillah, pulang dari pondok Al-Hasani saya akan menjadi suami yang bertanggung jawab, istri yang solihah, yang setia, agar rumah tangga kami bisa sakinah mawaddah rahmah, bersama-sama mendoakan anak-anak kami, kelak kami dengan anak-anak kami dikumpulkan dengan guru-gurunya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sabbit imanana wa sabbit islamana warzuqna al-istiqamata fil ibadah wal uluman nafi'ah wal awladas salihah wal arzaqul mubarakah wal a'marul tawilah
في طاعتك الله والأعمال المقبولة وحسن الخاتمة. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. Semoga Allah mencapai semua doa baik kita yang di pondok pesantren, tambah istiqomah semuanya, mendapatkan manfaat dunia dan akhirat semuanya. Yang di rumah sakinah mawaddah rahmah, rizkinya barokah, ibadahnya istiqomah, selalu mendoakan anak-anaknya agar yang di pondok menjadikan pondok pesantren sebagai tempat mencari ilmu yang paling baik. Kita berdoa semoga Allah mengijabahi dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan karomah para aulia yang selalu mendampingi kita semua. Semoga para aulia memberikan karomahnya pada kita agar anak-anak kita istiqomah semuanya. Wabil khusus bikaromati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mari kita baca doa bersama-sama. Ibadallah, rijalallah, aghisun li'ajalina wa kunu aunana linna asa nahdha بفضلنا عباد الله رجال الله أغيثنا لأجلنا وكونوا عوننا لنا عسى نحظى بفضلنا على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلواء يا الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجلنا وكونوا عوننا لنا عسى نحظى بفضلنا ويا أقطاب وأنجاب ويا سادات ويا أحباب أنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصرونا عباد الله رجال الله أغيثونا لأجلنا وكونوا عالنا عسى نحظى بفضلنا سألناكم وللزلفى رجوناكم ما في أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لنا عباد الله رجال أغيثنا لأجلنا وكونوا عوننا لنا
عسى نحظى بفضلنا فيا ربي بسادتي تحققني إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لنا عباد الله رجالا أغيثنا لأجلنا وكونوا عوننا لنا عسى نحظى بفضلنا بكشف الحجب عن عيني ورفع البيت من بيني وضمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله رجالا أغيثنا لأجلنا وكونوا عوننا لنا عسى نحظى بفضلنا صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله يا الله أغيثنا لأجلنا وكونوا عوننا لنا عسى نحظى bifadlina. Semoga Allah melimpahkan semua rahmatnya pada kita. Ini kita akan baca doa yang saya dapat dari gurunya Mbah Mufid. Gurunya Mbah Mufid, mungkin ada yang pernah mendengar, namanya Mbah Kiai Hamid Pasuruan. Saya mendapatkan doa dari beliau agar kehidupan kita, anak-anak yang di pondok, yang di rumah, selalu mendapatkan limpahan rahmat Allah SWT. Boleh direkam, boleh ditulis, tapi mohon jangan di-share, jangan di-upload, dan jangan diberikan kepada orang lain. Untuk yang wali murid saja. Yang mau ngerekam atau tulis silakan, tapi jangan di-share dan jangan di-upload. Monggo bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Semoga dengan barokah anak mondok ini semua urusan kita dilancarkan, dimudahkan Allah SWT. Yang di pondok segera betah di pondok pesantren, mendapatkan ilmu yang manfaat, dimudahkan menghafalkan Al-Qur'annya, dimudahkan ngaji kitabnya, kelak sampai Fathul Mu'in semoga lancar semuanya, alfiahnya hafal semuanya, dimudahkan dalam bergaulan dengan teman-temannya. Semoga yang di rumah dimudahkan urusan ibadahnya, urusan pekerjaannya, rezekinya, urusan rumah tangganya, dan semua urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Semoga semua menjadi ahli Al-Quran, hafal Quran dengan lancar, bisa memahami maknanya untuk diamalkan isinya. Dan kelak semua kehidupan anak kita, semua kehidupan kita selalu dalam koridor hidayah Al-Quran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatan tuhaffiduna bihal Quran wa tufahimuna bihal ayati wal ma'ani wal bayan wa anta ja'ala biha a'malana bihidayatil Quran wa ala alihi wa sahbihi wa sibdihi Sayyidina Al-Husain wal Hasan. Semoga di Al-Hasani terutama dan semua pondok pesantren, santrinya istiqomah semuanya, orang tuanya istiqomah semuanya, guru-guru, ustadz dan semua pengurusnya istiqomah semuanya. Dan semoga semua wali murid yang di rumah punya pondok pesantren, TPA, TPK atau Majelis Taklim, semua yang ngaji istiqomah semuanya. Mohon ditirukan, Ya Ra'ufu, Ya Wadudu, Ya Allah. Ini boleh ditulis ya, wali murid yang rumah punya pondok pesantren, atau Majelis Taklim, atau Diniyah, atau TPA, TPK. Ini penting karena sekarang ini bahkan belum lama Wakil Menteri Agama di sebuah pondok pesantren yang sangat besar di Jawa Timur menyampaikan ada upaya sistematis untuk menghilangkan animo masyarakat mengondokkan anaknya. Ini kita lawan dengan ikhtiar lahiriah, pondoknya disampaikan ke Haris tadi, juga batinnya dengan berdoa. Doanya adalah membaca Ya Ra'ufu, Ya Wadudu, Ya Allah. Jadi yang punya pondok pesantren, punya diniyah, majelis taklim, TPA, TPK, kita lawan upaya sistematis untuk menghancurkan umat Islam ini. Kita lawan dengan di antaranya membaca ini, dibaca 41 kali selama 41 hari, membacanya setiap ba'dal asar. Semoga anak-anak kita terutama istiqomah di pondok pesantren. Kita baca bersama-sama. Ya Ra'ufu ya Wadudu ya Allah, 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 Ya Ra'ufu ya Ya Ra'ufu ya Wadudu ya Allah, 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 Ya Ra'ufu ya
يا ودود يا الله يا رؤوف يا ودود يا الله يا رؤوف يا ودود يا الله رؤوف يا ودود يا الله يا 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 رؤوف يا الله يا رؤوف يا ودود 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 يا الله. Semoga semua dari kita selalu mendapatkan keselamatan dari Allah SWT. Yang di pondok selamat, yang di rumah selamat, keluarga kita semua selamat. Pondok pesantren Al-Hasan terutama dan semua pondok pesantren di Indonesia, para kiai ulamanya selamat dunia, selamat akhirat semuanya. Mohon doa semoga organisasi kita Nahdlatul Ulama diberi keselamatan dunia dan akhiratnya. Selamat para pemimpin pengurusnya, selamat jamaahnya, selamat jamiyahnya. Semoga negara kita tercinta, Republik Indonesia ini diselamatkan Allah SWT. Selamat keamanannya, semuanya selamat, termasuk masalah ekonominya selamat, sehingga harga-harga jangan sampai naik. Dan semoga Allah memberikan keselamatan pada dunia agar kita semua selamat ketika berangkat ke Mekah dan Madinah. Monggo kita berdoa bersama-sama, berkenan tangannya diangkat. Hatinya kita hadirkan hanya kepada Allah SWT. Kita baca bareng-bareng, kita berdoa bersama-sama. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi, salimna. Ya Rabbi, 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 ya Rabbi, Rabbi salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi salimna. Ya Rabbi, ya Rabb, salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi salimna. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbi salimna. Ya Rabbi, ya Rabbi salimna. Ya Rabb, ya Rabb, salimna. Wakhtim lana fi kulli halina. Wakhtim lana fi kulli halina. مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان مملوءا
بالحكمة مملوءا بالإيمان يا رب يا رب يا رب سلمنا يا رب يا رب يا رب سلمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي سلمنا واختم لنا في كل حالنا واختم لنا في كل حالنا مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان مملوءا بالحكمة مملوءا بالإيمان يا رب يا رب سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا رب يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا بنية القبول والوصول لكل سول بجاه الرسول سر الفاتحة. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SQ MPDI atas ilmu, nasihat dan doa yang telah disampaikan. Semoga menjadi penerang bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk ikhtiar Pondok Pesantren Al-Hasani dalam meningkatkan pelayanan dan mengikuti perkembangan teknologi, pada kesempatan ini akan dilaksanakan launching aplikasi Pintu Al-Hasani. Untuk itu, kami mohon kepada Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah SQ MPDI, Bapak Kiai Abdul Haris MAG, dan Ibu Nyai Konita Hasan MArch untuk berkenan naik ke atas panggung. Alhamdulillah, demikianlah proses.
Pondok Pesantren Al-Hasani Kalibawang Kulon Progo merupakan salah satu cabang Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta. Sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, Al-Hasani terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan manajemen pesantren melalui transformasi digital. Sebuah inovasi digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan, keterhubungan, dan transparansi bagi seluruh wali santri. Kini seluruh layanan pesantren hadir dalam satu genggaman melalui Memasuki aplikasi acara Pintu berikutnya Al-Hasan. yaitu pemberian penghargaan kepada santri berprestasi. Menghubungkan pesantren dan wali santri dalam satu ekosistem digital, Pintu Al-Hasani hadir sebagai solusi modern yang menghadirkan kemudahan, transparansi, dan kenyamanan dalam setiap pelayanan pesantren. Mulai dari memantau saldo uang saku santri, melakukan Penghargaan pengisian perolehan saldo, tahfidz hingga terbanyak pembayaran putra syariah, dan putri. semua dapat dilakukan dengan mudah melalui satu aplikasi. Sebagai bagian dari inovasi layanan pesantren, Ahmad Rajib Rifai kelas 11 dengan perolehan tahfidz sebanyak 24 juz. Hilal Aryo Wicaksono kelas 10 dengan perolehan tahfidz sebanyak 20 juz. Muhammad Jangki Dausat kelas 11 dengan perolehan tahfidz sebanyak 20 juz. Ahmad Muktafin Daniel Mulmula dengan pendapat tahfidz sebanyak 15 juz. Zuhair Altof Muktafa dengan perolehan tahfidz sebanyak 2 juz. Akila Mazaya kelas 11 dengan perolehan tahfidz sebanyak 19 juz. Aina Rahma Maulida kelas 10 dengan perolehan tahfidz sebanyak 25 juz. Rizky Nurul Aziza kelas 8 dengan perolehan tahfidz sebanyak 6 juz. Haira Alia kelas 8 dengan perolehan tahfidz sebanyak 2 juz. Kepada penerima penghargaan dimohon untuk menaiki panggung. Penghargaan tahfidz kategori 5 juz putra
Ahmad Aska Fuadi kelas 10. Muhammad Ibrahim Hamid kelas 10. Angga Ahmad Maulana kelas 9. Naufal Yusti Azhar kelas 9. Muhammad Haidar Devara kelas 9. Ahmad Yaya Niami Syukri kelas 9. Aroyan Zaidan Musaki kelas 9. Dan Muhammad Mirza Mahendra kelas 9. Adapun penghargaan Tafid kategori 5 juz putri yaitu Ummu Bahiro kelas 9, Sania Rahma kelas 10, Haririn Najmi Konita kelas 10, Afrida Ulfiani Azhuri kelas 10, Daun Dwi Maulida kelas 10, Rizky Nurul Aziza kelas 9, dan Melisa Agracia kelas 9. Penghargaan Tafid kategori 10 juz putra. Abdul Latif kelas 11. Penghargaan Tafid kategori 10 juz putri. Naira Lulu'a Najhana kelas 10. Nabila Afiyati Salsabila kelas 10. Mutia Nur Fazilatun Nisa kelas 10. Asyafa Hafsah kelas 10. Zada Rizkia kelas 10. Ulfatur Rahmatil Aizah kelas 11 dan Muniratus Salsabila kelas 11. Perolehan Tafid 10 juz putra Abdul Latif kelas 11.
Selanjutnya penghargaan Tafid kategori 15 juz putra. Fajar Tri Ramdhani kelas 11, Ahmad Rois Al-Karim kelas 11, Muhammad Jangki Dausat kelas 10, Hilal Aryo Wijaksono kelas 10, Muhammad Syauki Ridho Mustafa kelas 10, Muhammad Izun Muksid kelas 10, dan Muktafin Daniel Mawal kelas 9. Adapun penghargaan Tafid kategori 15 juz putri yaitu Siti Abidah kelas 10, Nurhanana kelas 11, Azahra Febriani kelas 11, Akila Mazaya kelas 11. Penghargaan Tafid kategori 20 juz putra. Ahmad Rajib Rifai kelas 11. Penghargaan Tafid 20 juz putri Aina Rahma Maulida kelas 11. Penghargaan perolehan Tafid terbanyak putra dan putri.
Aina Rahma Maulida kelas 10 dengan perolehan tahfidz sebanyak 25 juz. Ahmad Rajib Rifai kelas 11 dengan perolehan tahfidz sebanyak 24 juz. Hilal Arya Wicaksono kelas 10 dengan perolehan tahfidz sebanyak 20 juz. Muhammad Jangki Dausat kelas 10 dengan perolehan tahfidz sebanyak 20 juz. Selamat kepada seluruh santri penerima penghargaan. Semoga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi dan menjadi teladan bagi santri lainnya. Pemanggilan kepada Faizah Kamila Masyuri dimohon untuk menuju ke panggung beserta wali. Kemudian untuk nomor soanan 1 dimohon untuk mendekat ke panggung. Sekali lagi nomor urut soanan 1 dimohon untuk mendekat ke area panggung.